اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا. سورۃ العادیات مکیۃ، یہ بھی مکی صورت ہے، 11 آیات اور 1 رکوع پر یہ مشتمل ہے، اور اس کا تلاوت کے اعتبار سے یعنی قرآن مجید میں جو نمبر ہے وہ 100 اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بے حد رحم والا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ پہلا لفظ العادیات اسی سے اس سورت کا نام ہے. عدا یعدو یہ جمع مونس کا صیغہ ہے. عادیات، عادیات، اسی طرح اگلی آیت میں موریات، پھر اس سے اگلی آیت میں مغیرات، یہ جمع مونس کے الفاظ. والعادیات واو قسم ہے، العادیاتی ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تیز دوڑنے والے جو جنگوں کے اندر استعمال ہونے والے گھوڑے ہیں ان کی قسمیں اٹھائی. ذبحا پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے. گھوڑا جس وقت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے سینے سے اور پیٹ اور سینے کے درمیان سے ایک آواز آتی ہے. اسی بنا پر بعض علماء اس کا ترجمہ ہانپتے ہوئے بھی کرتے ہیں. فالموریات قدحا پھر چنگاریاں اڑانے والے ہیں. الموریات چنگاریاں اڑانے والے ہیں. قدحا سم مار کر، کھر مار کر. گھوڑا جس وقت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے تو راستے کے اندر پتھریاں اور کنکریاں ان کے اوپر جب اس کے سم ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی. جس طرح پتھر پر پتھر رگڑا جائے، مارا جائے، ٹکرایا جائے تو چنگاریاں نکلتی ہیں. فالمغیرات صبحا پھر حملہ کرنے والے ہیں، غارت گری کرنے والے ہیں. صبح صبح کے وقت. ویسے تو حملہ کسی بھی وقت کیا جاتا ہے، لیکن حملہ کرنے کا جو سب سے زیادہ مناسب وقت ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے. فَأَثَرْنَا پھر اڑانے والے ہیں، بھی اس کے ساتھ، نقعا غبار، گرد و غبار. جس وقت تیزی کے ساتھ گھوڑوں کی فوجیں دوڑ رہی ہوں یا آپس میں لڑائی جنگ جاری ہو میدان کے اندر تو پھر ڈسٹ اور گرد و غبار ہی نظر آتا ہے. فوسطن به جمعا پس جا گھسنے والے ہیں، بھی اس کے ساتھ، جمعا لشکروں کے اندر، پھر وہ لشکروں میں جا گھسنے والے ہیں. تو یہ 5 صفات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی گھوڑوں کی جن کی قسمیں اٹھائی. پہلی خوبی کہ وہ دوڑنے والے ہیں، پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہو. پھر سم مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں. پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں. پھر غبار اڑانے والے ہیں بھی اس کے ساتھ. فوسطنا پھر وہ دشمن کی صفوں کے اندر جا گھسنے والے ہیں. والعادیاتی سے لے کے جمعا تک یہاں تک قسمیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جواب قسم ہے. اور پھر قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے کہ قسم کس چیز کے لیے اٹھائی گئی ہے. تو یہاں قسم کس چیز کے لیے اٹھائی گئی ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. انا بے شک، الانسان انسان، لربہ ہاں لام کا معنی کے لیے اور ربی ہی اپنے رب کے لیے. ہاں ویسے اس کے، لیکن یہاں جملے کی ترتیب کے اعتبار سے اپنے رب کے لیے. بے شک انسان اپنے رب کے لیے یا اپنے رب کا
लकनूद यकीनन, ये लाम जबर ला है, इसका माना यकीनन, और कनूद नशुक्रा है, बहुत नशुक्रा है। बेशक इंसान अपने रब का यकीनन बहुत ही नशुक्रा है। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, हमारे सामने आता है कि खालिक कायनात ने घोड़ों की कस्में उठाई हैं और फिर ये बताया कि इंसान अपने रब का नशुक्रा है। इस चीज में क्या मुनासबत है कि घोड़ों की कस्में उठा के ये कहा है? इसलिए हमें जो इसकी वजह नजर आती है, बाकी तो खालिक कायनात ही बेहतर जानता है कि उसने किस लिए उठाई है। हमें जो चीज समझ आती है, अगर हम गौर करें ना, तो घोड़ों का या घोड़े का हकीकी मालिक तो अल्लाह ताला है, जिसने उसे पैदा किया है, उसके लिए चारा उगाया है। इंसान घोड़े का मजाजी मालिक है, लेकिन इसके बावजूद घोड़े की वफादारी का क्या हाल है कि वो अपने मालिक के साथ बेवफाई नहीं करता, उसकी वफादारी करता है, हत्ता कि दुश्मन की सफों के अंदर जा घुसता है। बावजूद इसके कि घोड़े की पेशानी, घोड़े का सर वो आगे होता है और मालिक पीछे होता है। यानी दुश्मन की तरफ से जो तीर आएगा, जो हमला होगा, जो गोली चलेगी, सबसे पहले घोड़े के लगेगी, फिर बाद में मालिक। लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने मालिक का नाम बुलंद करने के लिए कि मेरा मालिक ये कार्रवाई जीत जाए, गालिब आ जाए, फतह मिल जाए मेरे मालिक को, तो इसके लिए वो अपनी जान की भी बाजी लगा देता है। यानी घोड़े का अपने मजाजी मालिक के साथ ये सलूक है, इतनी वफा। जबकि इंसान का इसके मुकाबले में अपने हकीकी मालिक के साथ क्या रवैया है? लकनूद, बहुत ही नशुक्र। तो इंसानों की अक्सरियत अपने रब की यकीनन नशुक्री है। ये मर्ज है, ये बीमारी है इंसान के अंदर। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, व और इन्ना बेशक, बेशक वो इंसान, अला ज़ालिका इस पर, लशहीद अलबत्ता गवाह है। इंसान खुद भी इस चीज पर गवाह है। किस चीज पर? वो जो पीछे गुजरी है, हाँ नशुक्री। व इन्नहु और बेशक वो, लिहुब्बिल खैरी, माल, खैर से मुराद यहां पर माल है, माल की मोहब्बत के लिए या माल की मोहब्बत में, लशदीद अलबत्ता बहुत सख्त है, माल की मोहब्बत में बड़ा हरीस है, बड़ा सख्त है। अच्छा, इस पहले था बीमारी, अल्लाह ताला ने बताई है कि इंसान के अंदर क्या बीमारी है, वो है नशुक्री, कनूद की। और अब व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, उस बीमारी का सबब क्या है, वो बीमारी किस वजह से आती है, बड़ा मेन सबब क्या है? दौलत और माल की मोहब्बत। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। यहाँ अब आखिर तक ये इलाज है इस मर्ज का। यानी यूं समझे, अल्लाह ताला ने पहले बीमारी, इंसान के अंदर जो बीमारी पाई जाती है उसको हाईलाइट किया है, फिर उसका सबब बताया। सबब क्या? कि वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है। अब आगे यहाँ से लेके अफला यअलमु से लेके आखिर तक इलाज अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसका इलाज क्या है। ये नशुक्री वाली मर्ज जो है, इसका इलाज क्या है? इलाज ये है, इससे अच्छा और कोई इलाज नहीं। अफला यअलमु, आ क्या, ये लफ्ज पीछे पड़ा है, अराअयतल्लज़ी, क्या, फा का माना पस, क्या पस, ला यअलमु, नहीं वो जानता, क्या पस वो नहीं जानता, इज़ा जब, बुअसिरा बाहर निकाल फेंके जाएंगे, बाहर निकाल कर फेंक दिए जाएंगे या बाहर निकाल दिए जाएंगे, माँ जो फिल कुबूर, कब्रों में है, जो कब्रों में है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या इंसान उस वक्त को नहीं जानता जब जो कब्रों में है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा? यानी कब्रें फटेंगी और कब्रों के अंदर जो दफन है मुर्दे, इंसान जिंदा होकर बाहर निकले। वा हुस्सिला, वा और हुस्सिला जाहिर कर दिया जाएगा, नुमाया कर दिया जाएगा, माँ जो कुछ फिस सुदूर, सीनों में है। इन्ना बेशक, रब्बहुम उनका रब, बिहिम आप करेंगे इसका तर्जुमा बिहिम, बा का माना साथ और हिम उनके,
بے شک ان کا رب، یہاں ربہم ان کا رب، بہم ان سے، یومئذ اس دن، لخبیر، لام زبر لا، لام زبر لا، ہاں تقیر، یقیناً خبیر پوری طرح باخبر ہوگا، خبر رکھنے والا، اور خبیر پوری طرح باخبر ہوگا، اب بھی ہے وہ پوری طرح باخبر، قیامت والے دن بھی اسے ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے انسان کے اندر، اور پھر اس کا سبب بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں اس کا علاج بتایا ہے۔